کیا آپ تیار ہیں ایک ایسی کہانی سننے کے لیے جہاں رات کا اندھیرا زارا کی روح کو نگل جاتا ہے، جہاں جن ہر سانس کے ساتھ نزدیک آتا ہے، جہاں قبرستان کے ہر پتھر سے ایک سرسراہٹ سنائی دیتی ہے؟ زارا کیا وہ اس موت کے کھیل میں جیت سکتی ہے؟ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے سبسکرائب لازمی کریں، لائک بھی کر دیں اور لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اندھیرے کے سائے قبرستان پر چھائے ہوئے تھے۔ ہوا میں ایک سرسراہٹ تھی، جیسے کوئی خوفناک صدا گونج رہی ہو۔ زارا اپنی سہیلیوں نور اور ثنا کے ساتھ چائے بنا کر لائی اور ان کے پاس بیٹھ گئی۔ نور اور ثنا کسی جن کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ زارا نے پوچھا، کیا باتیں کر رہی ہو؟ مجھے بھی تو بتاؤ۔ نور نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے زارا، پاگل پن کی باتیں۔ میری پڑوسن خالہ بتا رہی تھی جن سچی محبت کرتے ہیں، قبر تک ساتھ نبھاتے ہیں، انسانوں کی طرح جھوٹ نہیں بولتے۔ زارا کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی۔ سچی نور؟ کیا جن ایسا کرتے ہیں؟ ثنا نے بولا، ہاں زارا، بالکل، جن سچی محبت کرتے ہیں اور موت تک ساتھ دیتے ہیں۔ کاش ہمیں بھی کوئی جن مل جائے اور پھر ہم اسی سے شادی کر لیں۔ نور نے ہنس کر کہا، ہاں ثنا، انسان تو صرف وقت گزاری کے لیے محبت کرتے ہیں، جن کم سے کم دل سے دل تک کا رشتہ تو رکھتے ہیں۔ ثنا نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر ہمارے نصیب میں جن سے شادی کرنا کہاں لکھا ہے؟ زارا خاموش ہو گئی۔ اس کے ذہن میں جن کا خیال گھر کر گیا۔ نور نے اس کے سر پر ہلکا سا تھپڑ مارا۔ ارے زارا، کہاں کھو گئی؟ زارا نے جلدی سے بات بدلی۔ کچھ نہیں، چائے پیو نا۔ ثنا نے پوچھا، زارا، یہ جن لوگ سندر بھی ہوتے ہیں کیا؟ نور نے جواب میں کہا، ارے یہ تو کوئی بھی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ کمال کی چیز ہے جن، اور یہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں، انسان ان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ ثنا بولی، واہ، تو پھر بالکل چیز تو ہے یہ۔ دونوں سہیلیاں ہنسنے لگی اور پھر اپنے اپنے گھر چلی گئی۔ زارا سوچ میں ڈوب گئی۔ جن سے محبت، زندگی بھر کا ساتھ اور سچی محبت، مگر جن ملے گا کہاں؟ کیسے پاؤں گی اسے؟ پھر شام کو زارا کی امی نے اسے آواز دی، زارا شہزادی، کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ سبزی بناؤ۔ زارا سبزی بنانے لگ گئی، مگر اس کا دل و دماغ جن کے خیالوں میں الجھا ہوا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ کسی عالم سے بات کرے گی۔ اگلی صبح زارا نے جلدی سے گھر کا کام نپٹایا، امی کو کہا کہ نور کے گھر جا رہی ہے اور نکل پڑی دوسرے گاؤں کے عالم کے پاس۔ راستے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، جیسے کوئی اجنبی سایہ یا کوئی چیز اس کے پیچھے چل رہی ہو۔ زارا نے ہمت کی اور عالم کے پاس پہنچ گئی۔ عالم کے چھوٹے سے کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ زارا نے سارا ماجرا بتایا، بابا جی، مجھے کسی جن سے سچی محبت کرنی ہے اور اسی سے شادی کرنی ہے۔ عالم کے چہرے پر خوف چھا گیا۔ پاگل لڑکی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ جن اور انسان کا رشتہ ناممکن ہے، یہ خطرناک کھیل ہے، جان بھی جا سکتی ہے۔ زارا رو پڑی، بابا جی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، بس مجھے جن چاہیے، ہر حال میں چاہیے، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ عالم نے ٹھنڈی سانس لی، ٹھیک ہے بیٹی، یہ کام بہت خطرناک ہے، مگر ممکن ہے۔ تمہیں 50 راتوں تک قبرستان جانا ہوگا۔ رات کے 12 بجے کے بعد اکیلی ہر رات ایک گول دائرہ بنانا ہوگا، اس میں بیٹھ کے کلمات پڑھنے ہوں گے۔ جن تمہارے دائرے تنگ کرے گا تاکہ تم دائرے سے باہر نکل آؤ۔ اگر تم دائرے سے باہر نکلی تو وہ تمہیں وہی مار دے گا۔ کبھی دائرے سے باہر نہ نکلنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ زارا کے دل میں خوف کا سیلاب اٹھا، مگر محبت کا جنون اسے ہمت دے رہا تھا۔ اس نے بابا جی کی دعا لی اور گھر واپس آ گئی۔ راستے میں پھر اسے وہی سایہ محسوس ہوا اور ہوا میں ایک سردی سی محسوس ہوئی۔ زارا خود سے باتیں کرنے لگی، ہائے، یہ تو بہت خطرناک کام ہے، اکیلے قبرستان، مگر سچی محبت کے لیے کچھ بھی کروں گی۔ جن اور محبت دونوں چاہیے۔ رات کو جب گھر والے سو گئے، زارا چپکے سے قبرستان پہنچ گئی۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ قبروں کے سائے بھی دکھائی نہیں دیتے۔ ہوا میں خوفناک سرسراہٹ تھی، جیسے کوئی اس کے کان میں بول رہا ہو۔ زارا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ہمت کر کے زمین پر گول دائرہ بنایا، اس میں بیٹھ گئی اور کلمات پڑھنے لگی۔
अचानक हवा तेज हुई, दायरे से बाहर साए हिलने लगे, काले लंबे साए जिनके चेहरे पर आंखें खून से भरी हुई थी। एक जिन ने चीख कर कहा, ज़ारा निकल बाहर। उसकी आवाज़ कब्रों से गूंजती हुई आई। ज़ारा का जिस्म कांप उठा मगर उसने कलमात जारी रखे। जिन ने उसकी अम्मी की शक्ल इख्तियार की, उसका गला दबाया और खून के छींटे ज़मीन पर उगलने लगा। ज़ारा के दिल में दर्द उठा, अम्मी, मगर उसे बाबा जी की बात याद आ गई। ये सब झूठ है। उसने आंखें बंद की और कलमात पढ़ती रही। जिन ने अब खौफनाक शक्लें बनाई, सांप जैसी ज़बानें, शेरों जैसे दांत और आंखों से लाल खून टपका हुआ। एक जिन ने ज़मीन पर अपना हाथ मारा और कब्र से एक हाथ निकलकर ज़ारा को खींचने लगा। ज़ारा ने अपने आप को संभाला और दायरे में ही रही। 1 घंटे बाद जब कलमात ख़त्म हुए, जिन गायब हो गए। ज़ारा घर वापस आई, दिल में सुकून और खुशी के साथ। पहली रात कामयाब। दूसरी तरफ जिन अपने सरदार के पास पहुंच गए। सरदार का चेहरा काले साए से भर गया। क्या कोई इंसान हमसे न डरे? कल फिर जाओ और उसे हरगिज़ मत छोड़ना। अगली रात ज़ारा ने फिर वही काम रिपीट करना शुरू किया। दायरा बनाया और बैठ गई। जिन वापिस आए और अजीब खौफनाक आवाज़ें और शक्लों के साथ, और आवाज़ें जैसे मौत का पैगाम दे रही हो। कभी उसके अब्बा की शक्ल बनी, कभी उसकी ज़मीन के अंदर खींचने की कोशिश की, कभी जिन ने उसके सामने एक बच्चे का चेहरा बनाया जो रो रहा था और फिर उसका गला काट दिया। ज़ारा का दिल टूट गया मगर उसने खुद को संभाला और कलमात पढ़ती रही। जिन नाकाम होकर वापस चले गए। सरदार ने सुना तो हैरान रह गए, ये लड़की क्या चीज़ है, अब मैं खुद जाऊंगा। 30 दिन गुजर गए। ज़ारा हर रात कब्रिस्तान जाती, दायरा बनाती, कलमात पढ़ती और वापस आ जाती। जिन अब उसके पास आना बंद हो गए थे। ज़ारा का यकीन मजबूत हो गया, अब उसे उसकी मोहब्बत मिल जाएगी। मगर हर रात कब्रिस्तान में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई बड़ी तबाही का इंतज़ार हो। एक दिन नूर और सना उसके घर आई। ज़ारा की खुशी देखकर पूछा, क्या बात है, इतनी खुश क्यों हो? ज़ारा से रहा ना गया और उसने सारी बात बता दी। सना घबरा कर बोली, ज़ारा तू पागल हो गई है क्या? ये सब बंद कर, जान चली जाएगी। मगर नूर ने उसका साथ दिया। अरे सना, ज़ारा ठीक कर रही है, अपनी मोहब्बत के लिए कुछ भी कर सकती है। नूर ने कहा, ज़ारा आज हम भी चलेंगे तेरे साथ कब्रिस्तान। ज़ारा ने मना किया, नहीं तुम नहीं जा सकती, वहाँ सिर्फ मुझे अकेली को जाना है। नूर और सना घर चली गई मगर नूर ने सना को मना लिया। ज़ारा के पीछे कब्रिस्तान चले गए। रात को दोनों चुपके से कब्रिस्तान पहुंच गई। ज़ारा दायरे में बैठी कलमात पढ़ रही थी। नूर और सना उसके पास है मगर ज़ारा ने सोचा ये जिन है और कलमात पढ़ती रही। अचानक हवा में खौफनाक धार आई, ज़मीन कांप रही थी जैसे कब्रें खुल रही हों। जिन अपने सरदार के साथ नजर आए। सरदार के हाथों में काले रंग का साया था, जैसे मौत खुद उसके साथ आई हो। नूर और सना के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने भागने की कोशिश की मगर जिन ने नूर को पकड़ लिया। जिन ने उसके हाथों को मोड़ दिया। हड्डियों के टूटने की आवाज़ कब्रिस्तान में गूंज उठी। नूर चीखती रही मगर जिन ने उसका गला घोंट दिया और उसका खून ज़मीन पर बहने लगा। ज़ारा ने देखा तो उसका दिल टूट गया। ये झूठ नहीं, मेरी सहेलियाँ हैं। वो दायरे से बाहर निकल आई और सना को बचाने के लिए भागी, लेकिन सना हवा में थी। एक जिन उसके सर को पीछे से खींच रहा था। ज़ारा ने चीखा, सना को छोड़ दो, मगर जिन ने सना का मुंह तोड़ दिया और उसकी चीखें हवा में घुल गई और उसे ज़मीन पर पटक दिया। सना भी मर गई। जिन का सरदार ज़ारा के सामने आया। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। तुम इंसान कितने बेवकूफ़ हो। तुमने सोचा जिन और इंसान एक हो सकते हैं? तुम्हारी वजह से तेरी दोनों सहेलियों की मौत हुई और अब तेरी बारी है। सरदार ने अपना हाथ ज़ारा के मुंह में डाला और उसकी ज़ुबान खींच ली और उसका गला घोंट दिया। ज़ारा की आंखें बंद हुई और वो वहीं मर गई। कब्रिस्तान में खामोशी छा गई। जिन गायब हो गए और 3 सहेलियों की लाशें वहीं रह गई। मोहब्बत के चक्कर में ज़ारा ने ना सिर्फ अपनी जान गंवाई बल्कि अपनी दोनों सहेलियों को भी मौत के मुंह में ले गई। जिन और इंसान का रिश्ता कभी नहीं बन सकता, ये सबक उसकी मौत ने सिखाया।
वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।